Okay, girls, today our topic is buyback of shares with ప్రాబ్లం అండ్ సొల్యూషన్. ఈరోజు వాటాలు తిరిగి కొనుగోలుకు సంబంధించిన ప్రశ్న అనేది అనగా లెక్క అనేది వివరించడం జరుగుతుంది. In previous class, we discussed the merits and demerits of buyback shares. Generally, buyback is nothing but cancellation of the share capital. That means the main objective is to cancel the amount of share capital. Is it clear, girls? ముఖ్యంగా వాటాలు తిరిగి కొనుగోలు అనగా ఏమని మనం తెలుసుకున్నాము అంటే వాటా మూలధనాన్ని రద్దు చేయడం అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా అనేకమైన ప్రయోజనాలు లోపాలు కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం లెక్క డిస్కస్ చేద్దాం. లెట్ us discuss the problem. Following figures have been extracted from the books of ABC Limited as on 31st March 2016. ABC Limited యొక్క పుస్తకాలలో దిగువ సమాచారం అనేది 31 మార్చ్ 2016కు సంబంధించి దిగువ విధముగా ఉన్నది. ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ 50 lakhs, equity shares of rupees 10 each, rupees 5 crores. Okay, girls. Okay. Next one. అధికృత మూలధనం ఎంత? 50 లక్షల ఈక్విటీ వాటాలు ఒక్కటి 10 రూపాయల చొప్పున 5 కోట్లు. నెక్స్ట్ వన్. ఇష్యూడ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్. జారీ మరియు చందా మూలధనము 50 లక్షల ఈక్విటీ వాటాలు ఒక్కొక్కటి 10 రూపాయల చొప్పున ఎంత? 5 కోట్లు. Is it clear, girls? 50 lakhs are the equity shares, each face value 10, that means 5 crores. Reserves and surpluses. రిజర్వ్ మరియు మిగులు. సాధారణ రిజర్వ్ 80 లక్షలు, జనరల్ రిజర్వ్ 80 lakhs, సర్ప్లస్ మిగులు 20 లక్షలు 20 lakhs, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ 30 lakhs, మూలధన రిజర్వ్ 30 లక్షలు, షేర్ ప్రీమియం 15 లక్షలు, దట్ మీన్స్ 15 lakhs, వాటా ప్రీమియం 15 లక్షలు, 14% డిబెంచర్స్ రూపీస్ 50 lakhs, డిబెంచర్లు 14% డిబెంచర్లు 50 లక్షలు. Once again I am repeating, 14% debentures rupees 50 lakhs, 14% డిబెంచర్లు 50 లక్షలు. క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, నగదు మరియు బ్యాంక్ నిల్వ 1 కోటి. నెక్స్ట్ వన్. ద కంపెనీ డిసైడెడ్ టు బై బ్యాక్ 25% ఆఫ్ పెయిడ్ అప్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎట్ విచ్ వాల్యూ? ఫేస్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. How much amount of buyback is followed by the company, is decided by the company, means 25% of which capital? Paid up capital. That is very very important. At which value? At face value. That means at rupees 10. What is the 25% of paid up equity share capital? That means we have to calculate number of the buyback shares, that is 50 lakhs equity shares into 25 by 100, that means we get 12 lakhs 50,000. Okay, girls. Next one. It was decided to issue further 14% debentures of rupees 50 lakhs at par for the purpose of buyback of shares, pars journal entries. కంపెనీ చెల్లింపు వాటా మూలధనంలో 25% వాటా తిరిగి కొనుగోలు చేయుటకు నిర్ణయించినారు. దాని నిమిత్తం ఏం చేస్తున్నారు? 14% డిబెంచర్లను 50 లక్షలకు ముఖ విలువకు జారీ చేస్తున్నారు. ఈ సమాచారాన్ని ఆధారం చేసుకొని చిట్టాపద్దుల్ని రాయమంటున్నారమ్మా. ఫస్ట్ we have to calculate the working notes. That is, what we have to calculate? Number of buyback shares, that is 50 lakhs into 25 by 100, that is 12 lakhs 50,000 into 10, that means 1 crore 25 lakhs is the buyback value of the shares. Okay, girls. That means we have to remember, first we have to write which entry we have. First we have to maintain the working notes. That means we have to calculate
buyback value of buyback shares. That means the 50 lakhs equity shares into 25 by 100, we get 12 lakhs 50,000 into each value 10. That means 1 crore 25 lakhs is the buyback value. Okay, for buyback value it is issuing 50 lakhs value of debentures. Okay girls, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మనం వర్కింగ్ నోట్స్ తయారు చేయాలమ్మా. మనకి వాటా తిరిగి కొనుగోలు విలువ మనం కనుక్కుంటాం. ఎలా కనుక్కుంటాం? 50 లక్షల్లో ఎంత పర్సంటేజ్ అని చెప్పారు మనకి? ఇక్కడ 25%. 50 లక్షలు వాటాలు ఇంటూ 25/100 అనగా వాటాలు ఎన్ని వస్తున్నాయి మనకి? వాటా తిరిగి కొనుగోలు 12,50,000. 12,50,000. దాని మీద ఎంత విలువ అంటున్నారు? 10 రూపాయలు అనగా 12,50,000 ఇంటూ 10 అనగా 1,25,00,000 మనకి రావటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఫస్ట్ we have to pass 4 entries. That is, first one we have to pass journal entry for issue of debentures. Next, number 2, we have to write the entry for cancellation of share capital. Next, number 3, we have to write the entry for utilization of the general reserve. Last one, entry for payment to the shareholders. How many entries we have to write? 4 entries we have to write. First one is the issue of the debentures. Number 2, cancellation of the share capital. Number 3, utilization of the general reserve. Number 4, payment to the shareholders. First we have to prepare working notes. Then we have to pass 4 entries. మొట్టమొదటిగా మనం వర్కింగ్ నోట్స్ తయారు చేయాలి. వర్కింగ్ నోట్స్ ద్వారా వాటా తిరిగి కొనుగోలు యొక్క విలువ కనుగొనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, 4 పద్దులు రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లెక్కలో ఇచ్చిన పాయింట్స్ని బట్టి జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఆధారపడి ఉంటాయమ్మా. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏమని మనం రాయాలి అంటే డిబెంచర్ను జారీ చేస్తున్నందుకు రాయాలి. రెండోది వాటా మూలధనాన్ని ఎంత పర్సంటేజ్ని 25% రద్దు చేస్తున్నాం కాబట్టి దానికి రాస్తాం. మూడోది మనం రిజర్వ్ని వాడుతున్నాం. ఏ రిజర్వ్ని వాడుతున్నాం? సాధారణ రిజర్వ్ని మనం వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేప్పటికి వాటాదారులకు చెల్లింపు. మొత్తం ఫస్ట్ మనం వర్కింగ్ నోట్స్ తయారు చేయాలి. దేనికోసం? వాటా తిరిగి కొనుగోలుకి విలువ కనుగొనడం కోసం. తర్వాత ఎన్ని పద్దులు రాయాలని చెప్తున్నాను? 4 పద్దులు రాయాలి. ఒకటి డిబెంచర్ల జారీకి రాయాలి. రెండోది వాటా మూలధనాన్ని రద్దు చేస్తున్నందుకు రాయాలి. మూడోది సాధారణ రిజర్వ్ను వాడుతున్నందుకు రాయాలి. నాలుగోది వాటాదారులకు చెల్లింపు చేస్తున్నందుకు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే గర్ల్స్, హౌ మెనీ ఎంట్రీస్ we have to write? 4 entries. Okay, first one, issue of the debentures, cancellation of the share capital. Number 3, utilization of the general reserve. Number 4, that is the payment to the shareholders for the purpose of buyback of shares. Solution is as follows. Hi girls, today our topic is buyback of shares. Okay girls, with problem and solution. Okay, problem goes like this. Okay, first we have to calculate the working notes. ఈ రోజు మన యొక్క ముఖ్యమైన భాగము అనగా వాటాల తిరిగి కొనుగోలు అనేది లెక్క ఏ విధంగా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ వర్కింగ్ నోట్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ బైబ్యాక్ షేర్స్, వాటాల తిరిగి కొనుగోలు యొక్క విలువ కనుగొనుట. ఫస్ట్ 25% buyback of shares are maintained by the company. What the amount is? The 25%. The company decides to buy back 25% of share capital. Is it clear? అనగా వాటా మూలధనంలో 25% వాటాను తిరిగి కొనుగోలు కంపెనీ చేస్తుంది. ఎంత శాతం అమ్మా? 25% అనే విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ 25% అనేది మనకి లెక్కలో ప్రశ్నలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ బైబ్యాక్ షేర్స్. వాటా తిరిగి కొనుగోలు యొక్క విలువ కనుగొనుట. ఫస్ట్ వన్, నెంబర్ ఆఫ్ బైబ్యాక్ షేర్స్. 50 లక్షలు వాటాలు అనేది మనకి లెక్కలో ఇచ్చారు.
జారీ మరియు చందా చేసిన మూలధనం 50 లక్షలు. అధికృత వాటా మూలధనం తీసుకోకూడదు ఎప్పుడూ కూడా. జారీ మరియు చందా చేసిన మూలధనాన్ని, చెల్లింపు మూలధనాన్ని మాత్రమే మనం లెక్కలోకి తీసుకోవాలి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గర్ల్స్? దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ issued, subscribed and paid up capital into the account but not authorized share capital. Okay, that is 50 lakhs is the paid up shares. Out of that 25%, that is 12 lakhs 50,000 buyback shares. How many shares? 12 lakhs 50,000 buyback shares. These are converted into the value, that is value of buyback shares. 12 lakhs 50,000 into rupees 10, that is 1 crore 25 lakhs is the buyback share value. Is it clear girls? How much percentage? 25% buyback shares. Okay, how we calculate this? That is 50 lakhs is number of the paid up shares, that is the into 25 by 100. Out of that, by calculation we get 12,50,000 buyback shares. These buyback shares are converted into the rupees, that is value of buyback shares. 12,50,000 buyback shares into rupees 100, that means rupees 1 crore 25 lakhs is the buyback share value. ఎంత శాతాన్ని కంపెనీ వాటా తిరిగి కొనుగోలు చేస్తుంది? 25%. అంటే దేని మీద కట్టాలి? వాటాల సంఖ్య అనగా చందా చేసిన, జారీ మరియు చందా చేసిన మరియు చెల్లింపు వాటా మూలధనం మనకి ప్రశ్నలో ఇవ్వడం జరిగింది. చెల్లింపు వాటా మూలధనం ఎంత ఇచ్చారు? వాటాలు ఇక్కడ మనం తీసుకుంది వాటాలు ఇంటూ 10/100 అనగా 12,50,000 వాటాలు తిరిగి కొనుగోలు చేస్తుంది. ఈ వాటాలు అనేది రూపాయల్లో మనం విలువ కట్టాలి. అనగా 12,50,000 వాటాలు ఇంటూ 10 రూపాయలు అనగా 1,25,00,000ని కంపెనీ తిరిగి కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది. వాటా తిరిగి కొనుగోలు యొక్క విలువ ఎంత? 1,25,00,000. Once again I am repeating, 50 lakhs is the shares. Okay, out of this, that is 25% is buyback of shares maintained by the company. That is 12,50,000. That means buyback shares. The value is 12,50,000 into rupees 10. That is buyback share value is 1 crore 25 lakhs. Okay, now we have to write journal entries. Okay girls, now after working notes we have to pass journal entries. Okay, journal entries in the books of ABC Company Limited. వర్కింగ్ నోట్స్ తర్వాత చిట్టా పద్దులు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఏబిసి లిమిటెడ్లో చిట్టా పద్దులు: డేట్, పర్టిక్యులర్స్, ఎల్ఎఫ్, డెబిట్, క్రెడిట్, తేదీ, వివరాలు, ఆవర్జ పుట్ట సంఖ్య, డెబిట్, క్రెడిట్. ఫస్ట్, దే ఆర్ కంపెనీ issuing the debentures for buyback of shares. In order to buyback of shares, in order to purchase the shares from the shareholders, company wants the amount, that is cash. Okay, for buyback of shares, company issuing the debentures. That is, by issuing debentures, company gets bank. That is bank account debtor. How much value? 50 lakhs to 14% debentures account. Why? Because debentures are liability, hence it is filtered. Once again, bank account debtor 50 lakhs to 14% debentures account. Being issue of debentures for the purchase of buyback of shares. In order to buyback of shares, company issues the debentures. By issuing the debentures, company is getting the cash. Hence, this entry maintained in this manner. Company
వాటాలను తిరిగి కొనుగోలు చేయడానికి నగదు అవసరం అవుతుంది కంపెనీకి. కాబట్టి కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, ప్రస్తుత లెక్కలో 14% డిబెంచర్లను జారీ చేస్తుంది. జారీ చేస్తే కంపెనీకి ఏమొస్తుంది అంటే క్యాష్ అంటే నగదు వస్తుంది కాబట్టి బ్యాంక్ డెబిట్ అయింది. బ్యాంక్ ఖాతా డెటార్ టు 14% డిబెంచర్లు ఖాతా. ఎందువల్ల బ్యాంక్ డెబిట్ అయింది, క్యాష్ వస్తుంది. డిబెంచర్ ఎందుకు క్రెడిట్ అయినాయి, అవి కంపెనీకి అప్పు అవుతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ అయింది. మళ్ళీ మరోసారి రిపీట్ చేస్తున్నానమ్మా. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ 50 lakhs అనగా బ్యాంక్ ఖాతా డెటార్ 50 లక్షలు టు 14% డిబెంచర్లు ఖాతా. వివరణ: వాటాల తిరిగి కొనుగోలు కొరకు కంపెనీ 14% డిబెంచర్లను జారీ చేసినందువలన. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానమ్మా. బ్యాంక్ ఖాతా డెటార్ 50 లక్షలు టు 14% డిబెంచర్లు 50 లక్షలు. వివరణ: వాటాల తిరిగి కొనుగోలు కొరకు కంపెనీ 14% డిబెంచర్లను జారీ చేస్తున్నందువలన. నెంబర్ 2, 25% share capital is buyback. Okay girls, company how much percentage? 25% of share capital. Hence generally buyback is nothing but what? Cancellation of share capital. Cancellation of share capital. Hence share capital generally its place is credit, but now its amount, that means share capital, is cancelled by the company. Hence it comes from credit to the debit. Hence share capital account debtor, the amount is 1,25 lakhs. How this amount we get means we calculated in working notes. Working notes లో మనం ఈ అమౌంట్ ఎలా వచ్చింది అనేది కనుగొనడం జరిగింది. Share capital account debtor 1,25 lakhs to shareholders account. To whom we have to pay? To shareholders account. Hence it is credit. Share capital account debtor 1,25 lakhs to shareholders account 1,25 lakhs being cancellation of 25% of share capital. This is the narration. రెండో పద్యం ఏంటి, ఏమని రాయాలి అంటే మూలధనంలో వాటా మూలధనంలో ఎంత శాతాన్ని కంపెనీ వాటా తిరిగి కొనుగోలు చేస్తుంది అంటే 25%. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వాటా తిరిగి కొనుగోలు అంటే మూలధనం ఏమవుతున్నట్టు, రద్దు అవుతున్నట్టు, క్యాన్సిల్ అవుతున్నట్టు. కాబట్టి సాధారణంగా వాటా మూలధనం అనేది ఎప్పుడు కూడా క్రెడిట్ ఉంటుంది. అది వాటా మూలధనం అనేది రద్దు అవుతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ నుంచి డెబిట్లోకి మనం ఇప్పుడు రాయడం జరిగింది. వాటా మూలధనము కాక డెటార్ 1,25,00,000 టు వాటాదారులు కాక 1,25,00,000. ఈ అమౌంట్ ఎలా వచ్చింది అనేది మనం వర్కింగ్ నోట్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసామమ్మా. ఓకే గర్ల్స్. వివరణ: వాటా మూలధనంలోని 25% రద్దు చేసినందువలన వాటా మూలధనం ఖాతా డెటార్ 1,25,00,000 టు వాటాదారు. ఎందువల్ల వాటా మూలధనం డెబిట్ అయింది, రద్దు అవుతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ నుంచి డెబిట్ వచ్చిందన్నమాట. దాని యొక్క ప్లేస్ టు వాటాదారులు. ఎందుకు క్రెడిట్ అయింది, మనం చెల్లించాల్సింది ఎవరికి, వాటాదారులకి. కాబట్టి వాటాదారులు క్రెడిట్ అవుతారు. వివరణ: వాటా మూలధనంలోని 25% రద్దు చేసింది వలన. ఓకే గర్ల్స్, దీస్ ఆర్ ది టూ. ఫస్ట్ ఎంట్రీస్ ఇస్ ది బ్యాంక్, దట్ మీన్స్ ఇట్ issuing the debentures. Hence the entry is as follows. Next, number 2, we are cancelling 25%. ఓకే, ఫస్ట్ పద్యం ఏమని రాస్తామంటే మనం వాటా అనగా వాటా తిరిగి కొనుగోలు కొరకు మనకి నిధులు అవసరం అవుతాయి కాబట్టి డిబెంచర్లు జారీ చేశాం కాబట్టి ఈ పద్దు వచ్చింది. రెండోది ఏం పద్దు రాయాలి అంటే మూలధనాన్ని రద్దు చేస్తున్నట్టు రాయాలమ్మా. ఓకే గర్ల్స్, నౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్ థర్డ్ ఎంట్రీ, దట్ ఈస్ జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ debtor 75 lakhs. It is given in the, that means we are using general reserve 75 lakhs. To
to capital redemption reserve that must be transferred to the capital redemption reserve. 75 lakhs is given in the problem itself. That means we are using how this amount we get 75 lakhs means in order to buy back shares, in order to make payment to the shareholders for the purpose of buyback of shares, company issues debentures. How much value debentures it issued? 50 lakhs. That means for buyback share value is 1 crore 25 lakhs. Okay. Buyback value is 1 crore 25 lakhs. But we get only 50 lakhs by issuing the debentures. That means we are using 75 lakhs from general reserve. How this amount we get means 1 crore 25 lakhs is buyback value. Out of that we get funds through issue of debentures. That means we require only 75 lakhs. That means we are using general reserve 75 lakhs. It is very important. Girls, once again I am repeating, 1 crore 25 lakhs is the buyback value. Out of that we must deduct the amount received from debentures, that is 50 lakhs. That means we are utilizing 75 lakhs from general reserve. It is very important, girls. To capital redemption reserve, this calculation is very important. General reserve account debtor 75 lakhs to capital redemption reserve 75 lakhs. Being general reserve utilized for buyback shares. మూడవ పద్దు సాధారణ రిజర్వ్ ఖాతా డెటార్ 75 లక్షలు. 75 లక్షలు ఎలా వస్తుంది? మనకి వాటా తిరిగి కొనుగోలు విలువ ఎంత, మనకి ఎంత నిధులు కావాలి? 1,25,00,000. దాని నుండి మనం వాటా తిరిగి కొనుగోలు కొరకు డిబెంచర్లను జారీ చేశాం. డిబెంచర్ల ద్వారా మనకి ఎంత వచ్చింది? 50 లక్షలు వచ్చింది. అంటే మనకి సాధారణ రిజర్వ్ ఎంత అవసరం అవుతుంది? కేవలం 75 లక్షలు మాత్రమే మనకు అవసరం. అంటే మనకి ఎంతైతే అవసరమో అది మాత్రమే మనం రిజర్వ్ నుంచి వాడడం జరుగుతుంది. వన్స్ అగైన్ ఐ ఆమ్ రిపీటింగ్, దట్ మీన్స్ వాటా తిరిగి కొనుగోలు విలువ మనకి 1,25,00,000 అవసరం అయింది. దాని నుండి డిబెంచర్ ద్వారా మనకి నగదు వచ్చింది 50 లక్షలు. అనగా మనకు అవసరమైంది ఎంత? 75 లక్షల. ఆ 75 లక్షలు మాత్రమే సాధారణ రిజర్వ్ నుంచి మనం వాడడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సాధారణ రిజర్వ్ ఖాతా డెటార్ 75 లక్షలు టు మూలధన విమోచన రిజర్వ్ 75 లక్షలు. అనగా రిజర్వ్, సాధారణ రిజర్వ్ దేనికి బదిలీ చేయాలి? మూలధన విమోచన రిజర్వ్ కి బదిలీ చేస్తాం అన్నమాట. సాధారణంగా రిజర్వ్ అనేది క్రెడిట్ ఉంటుంది, అది దాన్ని వాడుతున్నాం కాబట్టి తగ్గుతుంది కాబట్టి డెబిట్ లోకి వచ్చింది ఈ యొక్క అమౌంట్. అదే విధంగా ఈ సాధారణ రిజర్వ్ దేనికి బదిలీ చేయాలి అంటే మూలధన విమోచన రిజర్వ్ కి బదిలీ చేయాలి. వివరణ: సాధారణ రిజర్వ్ ని వాటా తిరిగి కొనుగోలు కొరకు వినియోగించినందువలన సాధారణ రిజర్వ్ ఖాతా డెటార్ 75 లక్షలు టు మూలధన విమోచన రిజర్వ్ 75 లక్షలు. ఈ 75 లక్షలు ఎలా వచ్చింది? మనకు అవసరమైన 1,25,00,000 నుంచి మనకి డిబెంచర్ ద్వారా వచ్చిన నగదు 50 లక్షలు తీసివేయగా మనకి ఎంత అవుతుంది అంటే 75 లక్షలు మనం రిజర్వ్ నుంచి, ఏ రిజర్వ్ నుంచి? సాధారణ రిజర్వ్ నుంచి వాడడం జరుగుతుంది. వివరణ: సాధారణ రిజర్వ్ ని వాటా తిరిగి కొనుగోలు వరకు వినియోగించినందువలన. లాస్ట్ వన్ ఇస్ ది number 4 entry, that is shareholders account debtor. This shareholder is weighted in previous second entry. అనగా రెండవ పద్ధతిలో మనం వాటా మూలధనం ఖాతా డెటార్ టు వాటా దారులను రాస్తాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్ టు shareholders, hence it is debited at present. Shareholders account, why? Because we are paying to whom? To shareholders. Receiver is debited according to the personal account, that is shareholder account debtor 1 crore 25 lakhs to what is going out of the organization?
through buyback of shares, that is bank, that is cash is going. Hence it is created 1 crore 25 lakhs. Being payment made for buyback of shares. Shareholder account debtor. What is the buyback value? 1 crore 25 lakhs. To bank 1 crore 25 lakhs. Being payment made for buyback of shares. వాటాదారులు ఖాతా డెటర్. వాటాదారులు అనేది మనం రెండవ పద్ధతిలో రాయడం జరిగింది. వాటా మూలధనం ఖాతా డెటర్ టు వాటాదారులను అని రెండవ పద్ధతిలో రాసాం. ఇప్పుడు నాలుగో పద్ధతిలో అంతకుముందు వాటాదారులు క్రెడిట్ ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఏమవుతున్నారు? డెబిట్ అవుతున్నారు. అనగా వాటాదారులకి మనం చెల్లింపు చేస్తున్నాం కాబట్టి పొందుతున్నారు ప్రయోజనాన్ని. ప్రయోజనం పొందేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా డెబిట్లో ఉంటారు. అనగా వాటాదారులు ఖాతా డెటర్ ఎంత వాళ్ళకి చెల్లింపు చేస్తున్నారు? 1,25,00,000. ఎంత అమౌంట్ వెళ్ళిపోతుంది? 1,25,00,000. ఏం వెళ్ళిపోతుంది? బ్యాంక్. కాబట్టి టు బ్యాంక్ అని మనం రాయడం జరిగింది. అనగా వాటాదారులు ఖాతా డెటర్ 1,25,00,000 టు బ్యాంక్ 1,25,00,000. వివరణ: వాటాదారులకు చెల్లింపు చేసినందువలన వాటాల తిరిగి కొనుగోలు నిమిత్తం వాటాదారులకు చెల్లింపు చేసినందువలన. మరోసారి రిపీట్ చేస్తున్నానమ్మా. వాటాదారుల ఖాతా డెటర్ 1,25,00,000 టు బ్యాంక్ ఖాతా 1,25,00,000. వాటా తిరిగి కొనుగోలు నిమిత్తం వాటాదారులకు చెల్లింపు చేసినందువలన. That means we have to pass 4 journal entries with regard to the present problem. First entry is what we have. How many entries in this problem? We record 4 entries. Number 1 is the issue of the debentures for buyback of shares. Okay, that is bank account debtor to debentures. Second entry is cancellation of share capital. Share capital account debtor to shareholders. Number 3, we are using the general reserve. Hence, general reserve account debtor to what? Capital redemption reserve. Last entry is the payment. That is shareholders account debtor to bank. That means number of the entries depends upon the items, that is points given in the question, that is in problem. Is it clear? ఫస్ట్ పద్యం ఏమని రాస్తా ఉంటే మనం ప్రస్తుత లెక్కలు ఏమని రాస్తా ఉంటే ఫస్ట్ పద్యం మనం వాటాలు తిరిగి కొనుగోలు నిమిత్తం మనం ఏం చేసామంటే డిబెంచర్లు జారీ చేసాం. కాబట్టి డిబెంచర్ల జారీకి పద్దు రాయడం జరిగింది. బ్యాంక్ ఖాతా డెటార్ టు డిబెంచర్ల ఖాతా. వివరణ: డిబెంచర్లను జారీ చేసినందువలన. రెండో పద్యం ఏమని రాసామంటే మనం వాటా మూలధనాన్ని ఎంత శాతాన్ని మనం రద్దు చేయమని చెప్పారు లెక్కలో? 25%. కాబట్టి మనం ఏమని రాసామంటే చిట్టాపద్దు వాటా మూలధనం ఖాతా డెటార్ టు వాటాదారులు ఖాతా. వివరణ: 25% వాటా మూలధనాన్ని రద్దు చేసినందువలన. మూడోది సాధన రిజర్వ్ని మనం వాడాం. అనగా సాధన రిజర్వ్ ఖాతా డెటార్ టు మూలధన విమోచన రిజర్వ్. వివరణ: సాధన రిజర్వ్ని వాడినందువలన. ఈ అమౌంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఒకసారి మరోసారి చెప్తున్నాను. మనకు అవసరమైన 1,25,00,000 నుంచి ఆల్రెడీ మనకి డిబెంచర్ల ద్వారా 50,00,000 వచ్చాయి. అంటే మనకి కేవలం ఎంత మాత్రమే రిజర్వ్ అవసరం అవుతుంది అంటే సాధారణ రిజర్వ్ 75,00,000 మాత్రమే మనకి అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి 75,00,000 మనం కనుగొనడం జరిగింది. లాస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి వాటాదారులకు చెల్లింపు చేస్తున్నందుకు పద్యం వస్తుంది అంటే వాటా మూలధనం ఖాతా డెటార్ టు బ్యాంక్. అనగా వాటాదారులకు చెల్లింపు చేసినందువలన. Okay girls, thank you one and all.